اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کو ہم اپنا مسئلہ کیسے بنائیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم مسئلے بناتے ہیں، مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہ مسائل زیادہ تر ہماری زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، ہمارے شب و روز سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یا میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس میں مختلف جواب ہوں گے۔ کسی کا مسئلہ کاروبار ہوگا، کسی کا مسئلہ تعلیم ہوگا، کسی کا مسئلہ کیریئر ہوگا، کسی کا مسئلہ زندگی کے مختلف مسائل ہوں گے، خاندان ہوگا، جائیدادیں ہوں گی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یا بعض اوقات اگر کچھ لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس نوعیت کے مسئلے کو وہ اپنی بیماری سے کس طریقے سے نجات حاصل کریں۔ تو اس نوعیت کے مسائل جو جن سے وہ صبح شام نبرد آزما ہوتے ہیں، ہر وقت ان میں گرفتار رہتے ہیں، یہ ان کے عمومی مسائل ہوتے ہیں۔ اور انہی میں سے کوئی مسئلہ کسی وقت بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور کوئی دوسرا مسئلہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی آج ایک مسئلہ، مثال کے طور پر میرے کیریئر کا مسئلہ یا میری بیماری کا مسئلہ اس وقت بہت بڑا ہے، تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ کم ہو جائے اور کوئی دوسرا مسئلہ میرا اصل مسئلہ بن جائے۔ لیکن کیا موت میرا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ جب ہمارے حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے آپ کے لیے یا میرے لیے کوئی چیز مسئلہ بنتی ہے تو ہوتا کیا ہے، واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دن اس کے بارے میں سوچتے ہیں، رات اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں۔ یعنی ہماری صبح جب شروع ہوتی ہے تو وہ اسی خاص ذہنی کیفیت میں، جس کیفیت میں ہم اس مسئلے کے حوالے سے دوچار ہوتے ہیں، اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری شام بھی اسی کے اندر ہوتی ہے، ہماری سوچوں کا محور بھی وہی ہوتا ہے۔ ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، تو ہمارے تمام معاملات، ہماری زندگی کے تمام پہلو اسی ایک مسئلے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں اپنی زندگی کو دیکھ لوں، ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے مسائل پر غور کرے تو یہ بات اس پر پوری طرح منکشف ہو جائے گی، جس سے وہ بعض اوقات اوائڈ کرتا ہے۔ تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ بے شمار مسائل تو ہیں، لیکن اس میں دو مسئلے شامل نہیں۔ ایک مسئلہ موت کا مسئلہ ہے، یعنی کیا میں نے، آپ نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بنایا ہے؟ ہم اس کا احساس کرتے ہیں کہ عین کسی وقت جب ہم کسی چیز کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، ہم مستقبل کے بارے میں فکر مندی کر رہے ہوتے ہیں، ماضی کے حوالے سے کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، حال کی کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ عین اسی وقت خدا مجھے بلا سکتا ہے، عین اسی وقت ہماری موت آ سکتی ہے۔ تو موت ہمارا مسئلہ بن جائے، اس کا کوئی سوال ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح موت تو ایک مرحلہ ہے، یعنی موت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا یقین تو ہر اس شخص کو ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہر دو صورتوں میں موت اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص ہے، وہ موت کو اس کا ادراک رکھتا ہے، اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ ایک دن موت کا واقعہ اس کے ساتھ واقع ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ موت کو اپنے لیے مسئلہ نہیں بناتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت اس کو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، اگرچہ وہ سامنے موجود ہوتی ہے لیکن اس طریقے سے اس کو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آخرت کا مسئلہ اس سے بھی آگے کا ہے، یعنی موت کا یقین تو اس وجہ سے ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے آبا کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اور مختلف انسانوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے ہم جنازے اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کرتے ہیں۔ لیکن اس وجہ سے ہمیں موت کا تو ایک اعتبار سے یقین ہوتا ہے بحیثیت انسان، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت ہمارے اوپر ایک نہ ایک دن آ کر رہے گی۔ لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن موت واقع ہونی ہے اور موت کے بعد پھر دوبارہ
हमें एक नई ज़िंदगी मिलनी है जिसके अंदर हमें इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के हवाले से, जवाबदेही के हवाले से अल्लाह के आगे खड़े होना है। तो ये सूरत हाल है, यानी हमने अब तक जो मैंने बात की है उसको खुलासा अगर एक लफ्ज़ में मैं करूँ तो वो ये है कि हमने जो भी अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से भी गुजारा है, उसमें हमारे लिए जितने भी मसाइल हैं उनमें ना मौत शामिल है, ना आखिरत शामिल है। जबकि वाक़या क्या है? जबकि वाक़या ये है कि आखिरत हमारा सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा मसला होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जब मैं लफ्ज़ मसला इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ हमारे लिए सबसे बढ़कर मैटर करती है, सबसे बढ़कर हमारी ज़िंदगी की वो महवर बनती है। हमारी सोचें, हमारे फ़िक्र, हमारे ख़यालात, हमारी मनसूबाबंदियाँ, हमारे इर्द-गिर्द के जो भी मामलात हैं वो उस महवर के गिर्द घूमते हैं। अगर ऐसा होता है, जिस चीज़ के बारे में ऐसा होता है, तो वो चीज़ असल में हमारे लिए ख़ास तौर पर सबसे बढ़कर मैटर कर रही होती है, या वही हमारा सबसे बड़ा मसला होती है। तो क्या आखिरत इस जगह पर प्लेस होती है हमारी ज़िंदगी में? तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरा भी यही मामला है, आपका भी यही मामला है, सब इंसानों का मामला यही है कि आखिरत उनका मसला नहीं बनती। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को दुनिया में भेजते हैं और अपनी किताबें नाज़िल करते हैं, तो वो काम क्या करती हैं? वो काम यही करती हैं और पैगंबर यही काम करते हैं कि असल में आखिरत को इंसानों का मसला बना देते हैं। यानी पैगंबरों के आने का मकसद ही ये है। आप जानते होंगे कि पैगंबर जब इस दुनिया में आते हैं तो किस मकसद के लिए आते हैं। पैगंबर आते हैं इंज़ार के लिए, पैगंबर आते हैं बशारत के लिए। इंज़ार किस बात का? इंज़ार का मतलब ये है कि डराना, बताना, मुतनब्बे करना, आगाह करना। तो इंज़ार किस चीज़ का करते हैं? इस बात का इंज़ार करते हैं, इस बात के बारे में डराते हैं, इस बात के बारे में मुतनब्बे करते हैं कि एक दिन आना है जिस दिन तुम लोगों को मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलनी है और उस ज़िंदगी में तुम्हारा हिसाब किताब होगा, उस ज़िंदगी में तुम्हें परवरदिगार के हुज़ूर में जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये चीज़ है जो जिसके बारे में इंतज़ार करते हैं। इसी वजह से मुनज़िर उनको कहा जाता है, इंतज़ार करने वाला कहा जाता है। इसी तरह वो बशारत देते हैं, इस बात की बशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं मुस्तक़बिल के हवाले से कि जो लोग इस दुनिया की ज़िंदगी की आज़माइश में कामयाब हो जाएँगे, उन्हें उनके लिए आखिरत में बशारत है, यानी उनके लिए आखिरत में खुशखबरी है, उनको जन्नत के इनाम से सरफ़राज़ किया जाएगा। तो ये आखिरत का वो तसव्वुर है या आखिरत की वो याद दहानी है जो अम्बिया इस दुनिया में जब भी आते हैं तो वो इस याद दहानी के लिए ख़ास तौर पर आते हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुनिए, आप उनकी खुतबात सुनिए, आप उनकी अहादीस सुनिए, आप उनकी बातें सुनिए और वो जो किताबें लेके आते हैं उन किताबों को आप पढ़िए तो उसमें जा बजा हर जगह पर जिस बात की तकरार की जाती है, कुरान मजीद का आप मुताला करें तो कोई सफ़ा ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बताया न गया हो कि आपने इस दुनिया से एक दिन उठ जाना है, आखिरत के लिए आप जवाबदेह हैं और जो कामयाब होंगे उनके लिए जन्नत है और जो नाकाम होंगे उनके लिए दोज़ख है। कुरान मजीद की तकरीर सारी की सारी इस एक नुक्ते के गिर्द घूमती है। इसी तरह पैगंबर भी जब आते हैं तो वो इस तरह मसला बना देते हैं कि हर इंसान उनसे उनके पास आता है और आकर सवाल ये करता है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया जाता है कि लोग आते हैं और आके आपसे सवाल करते हैं कि हमें वो तरीका बताइए जिसके नतीजे में हम जन्नत हासिल कर लें। यानी ये एक सूरत हाल पैदा कर देता है पैगंबर इंसानों के सामने। कैसे पैदा कर देता है? अपनी तज़कीर के ज़रिए, अपनी तंबीह के ज़रिए। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा मसला है कि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को इसके लिए मबूस फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपनी किताबों को इस मसले की तंबीह के लिए, इस मसले से आगाही के लिए अपने पैगंबरों को और अपनी किताबों को नाज़िल फरमाते हैं। तो ये इतना बड़ा मसला है। इस मसले के बारे में एक दूसरी जो हकीकत है, जिसको ये तो मैंने एक मज़हबी हकीकत आपके सामने रख दी है, लेकिन एक दूसरी जो हकीकत है, वो अक़ली हकीकत है कि अगर हम इस हकीकत पर गौर करें, वो हकीकत ये है कि इस दुनिया में जिसमें हम 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, इस महदूद ज़िंदगी के लिए हम कितनी मनसूबाबंदी करते हैं। मिसाल के तौर पर आज एक शख्स 20-25 साल की उम्र में खड़ा हुआ है, तो अगले 20, 25, 30 साल के लिए कैसे-कैसे मनसूबाबंदी करता है, उसके बारे में फ़िक्रमंद होता है, उसके लिए मनसूबाबंदी करता है। अगर कोई तालिब इल्म है तो पढ़ता है। बाकी सारी ज़िंदगी उसके बाकी अगले 20, 25, 30
اور جن کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ وہ ملنے بھی ہیں کہ نہیں ملنے، تو ان کے لیے وہ اپنی زندگی کو خاص طور پر فوکس کر کے رکھتا ہے۔ لیکن 20 25 30 سال کی زندگی کے لیے ایک آدمی، ہم میں سے ہر شخص اتنا متفکر، اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ زندگی بھر کا ایک طرح سے اس کو روگ، اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا حقیقت ہے؟ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی جو 10 20 سال کی نہیں، 30 40 50 100 سال کی نہیں، بلکہ ایک طرح سے ہمیشگی کی زندگی ہے، اربوں خربوں سال کی زندگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی کہہ سکتے ہیں، اور جس زندگی کے بارے میں ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندگی ہو کر رہنی ہے۔ تو جب اس زندگی کے بارے میں ہم اس طریقے سے غافل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی کے بارے میں ہمارا ادراک کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر جیسے ہم اس زندگی کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں، اگلے 10 سالوں کے لیے، اگلے 30 35 40 سالوں کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں جو اس کے مقابلے میں بہت بڑی زندگی ہے اور جو ابدی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں کیوں منصوبہ بندی نہیں کر پاتے؟ ایک اور چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ایک محدود زندگی ہے، ہم اس کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی معاملہ ہونا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ہم نے مر کر ایک طرح سے ختم ہو جانا ہے، اس زندگی کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس زندگی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ محض ایسا ہی نہیں ہے کہ اس زندگی میں ہمیں موت واقع ہو جانی ہے اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ نمبر ون، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے اس زندگی میں، اور زندگی کی دو صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت تو خوشی کی صورت ہے، ایک اچھی خوشحالی کی صورت ہے، اور دوسری صورت انتہائی درجے کی اذیت کی صورت ہے، ایک دردناک زندگی کی صورت ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ محض یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک زندگی سے گزر کر دوسری زندگی میں داخل ہو جانا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس زندگی کے حوالے سے یہ رسک 100% موجود ہے کہ ہم اگر اس زندگی کو اس کے مطابق نہ ڈھال سکے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلی ہماری ہزاروں لاکھوں سالہ زندگی انتہائی اذیت میں گزر سکتی ہے، انتہائی درد کی کیفیت میں گزر سکتی ہے، جس میں نہ ایک پل چین ہوگا، نہ ایک پل آرام ہوگا۔ تو وہ خطرناکی کی جو صورتحال ہے، یعنی ایک طرف تو یہ ہے نا موجودہ زندگی کے حوالے سے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں، مر کر مٹی ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کامیابی نہ ملے اور ہم اذیت اور دردناکی کی زندگی میں سے گزریں، تو یہ ایک انتہائی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسانوں کو فکر ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں، نہ آپ اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے گرد اگر ہماری زندگی نہیں گھومتی، اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو مرتب نہیں کرتے، تو اس میں خطرہ موجود ہے کہ ہم اپنی مستقل زندگی کے بارے میں کسی اذیت میں، کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس بات کو مسئلہ بنانا چاہیے، اس بات کو پیغمبر مسئلہ بناتے ہیں، اس بات کو اللہ کی کتابیں مسئلہ بناتی ہیں، اسی بات کی یاد دہانی ہماری فطرت میں، ہمارے شعور کے اندر موجود ہے، اور اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہماری اس بحث کا موضوع ہے کہ ہم مسئلہ کیسے بنائیں؟ یعنی یہ تو طے ہو گیا اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم بھی ہے، یہ میں نے محض ایک تقریر کر دی ہے یا ایک طرح سے انہی باتوں کا اعادہ کر دیا ہے جن باتوں کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت نہ میرا مسئلہ بنتی ہے نہ آپ کا مسئلہ بنتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کو اپنا مسئلہ کیسے بنائیں؟ اس سوال کے جواب پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس سوال پر جب ہم عقلی انداز سے غور کرتے ہیں تو چند چیزیں متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے ٹیسٹ کرائے، تو ٹیسٹ میں اور ٹیسٹ کرانا ایک وجہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے محبت ہے، زندگی کے بارے میں اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی بیماری نہ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس کو جاننے کے لیے میں ٹیسٹ کراتا ہوں۔ ہر شخص یہ کام کرتا ہے، ٹیسٹ کرائے، اس میں ایک رزلٹ آیا کہ میرا جو پری ڈائبٹک ہوں میں، یہ رزلٹ اس میں آ گیا۔ اس رزلٹ کے بعد میں نے کیا کیا؟ یعنی پہلے میں نے اپنی زندگی کے بارے میں متفکر ہوا، اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ کے بعد میں نے کیا کیا
کہ میں نے پھر ڈاکٹر سے رابطہ کیا کہ اور پہلے یہ جانا کتابوں کے اندر سے، انٹرنیٹ کے اندر سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے یہ جانا کہ پری ڈائبٹک کیا ہوتا ہے، جاننے کے بعد اس پر غور کیا، پھر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، دواؤں کی ضرورت ہے یا نہیں، بغیر دواؤں کے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک چھوٹی سی بات کو جو حقیقت میں اس طریقے کی بیماری بھی نہیں ہے، اس کو میں نے اس طریقے سے اپنا مسئلہ بنایا کہ اس کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں دوست احباب سے ڈسکس کیا۔ تو جب بھی کوئی چیز ہمارے لیے مسئلہ بنتی ہے، ہمارے لیے میٹر کرتی ہے، تو ہم یہ سارے اقدامات اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی اور چیز کو مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہے، وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ بنتی ہے۔ کوئی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے اپنے مستقبل میں تو وہ اس کے بارے میں پڑھے گا، اس کے بارے میں اگر کوئی ڈگریز حاصل کرنی ہے وہ کرے گا، کوئی چیزیں دوسری سیکھنی ہے وہ سیکھے گا، اس کے بعد وہ اس میں داخل ہوگا۔ کوئی شخص کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے بارے میں اخبارات دیکھے گا، انفارمیشن لے گا، اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کرے گا۔ تو جو چیز آپ کے لیے میٹر کرتی ہے اس کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آخرت کو اپنا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں بنانا چاہیے کیونکہ واقعتاً یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کے بارے میں ادراک حاصل کرنا ہوگا، اس کے بارے میں جاننا ہوگا کہ آخرت کیا ہے، وہ کیسے آئے گی، کیا اس کا پس منظر ہے، انبیاء نے جو اس کے بارے میں خبریں دی ہیں وہ کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، وہ کس وقت آ سکتی ہے، ہماری زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے، وہاں کن کن چیزوں کا حساب ہونا ہے، کن چیزوں میں ہمیں تخفیف ملنی ہے، کن چیزوں میں ہمیں رعایت ملنی ہے، کن چیزوں میں رعایت نہیں ملنی۔ یہ ساری چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ان کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، جس طرح ہم زندگی کے باقی مسائل کے حوالے سے جب وہ ہمارے کنسرن میں آتے ہیں ان کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں، تو اس مسئلے کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح فکر مند، اسی طرح متفکر، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کو اپنا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہوگی، اس کا ادراک حاصل کرنا ہوگا، اس کے بارے میں پوری جانکاری لینی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں محض اس پر رکنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی بار بار یاد دہانی حاصل کرنی ہے۔ یعنی کبھی جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں، جو بھی ہم اپنا زندگی کا مسئلہ جس چیز کو بناتے ہیں، وہ ہمارے پھر شب و روز کا حصہ بنتا ہے، ہماری گفتگوؤں کا حصہ بنتا ہے، ہم دوستوں سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کسی نوعیت کا مسئلہ بھی ہو تو دوستوں کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں، کسی سے مشورہ کرنا ہے، اگر ہم نے نیٹ پر بیٹھتے ہیں اور براؤز کرتے ہیں تو اسی نوعیت کی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے میٹر کر رہی ہوتی ہیں اس خاص مسئلے کے حوالے سے۔ تو تذکیر اور یاد دہانی یہ ایک طرح سے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا، جیسا کہ آخرت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن اس کی یاد دہانی ہمارے اندر تازہ نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بارے میں غور تو ایک دفعہ کر کے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کو بار بار اس کی تذکیر نہیں کرتے، بار بار یاد دہانی نہیں کرتے۔ اس کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے ذہن کا، اپنے خیالات کا، اپنے عمل کا حصہ بنانا چاہیں تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے اس کو بار بار اس کی طرف متوجہ ہوں، بار بار اس کے بارے میں جانیں، بار بار اس کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کریں، کوئی چیزیں سننے والی ہیں تو سنیں۔ دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم اس مسئلے کے حوالے سے تذکیر حاصل کریں، آخرت کے مسئلے کے حوالے سے، یعنی اس کی یاد دہانی حاصل کریں۔ تیسری چیز، آخرت کو اپنا مسئلہ کیسے بنائیں، اس عنوان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پختہ یقین حاصل کرنا چاہیے۔ پختہ یقین کیا ہوتا ہے؟ پختہ یقین ظاہر ہے کہ پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، مختلف چیزیں ہیں، ضروری نہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ یہ یقین ہے کہ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں، آپ میں سے بعض لوگ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں یقینیات کی نوعیت کی ہوتی ہیں جو ہمارے مشاہدات میں آتی ہیں، ہمارے تجربات میں آتی ہیں، ہمارے علم میں آتی ہیں۔ تو علم، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ، یہ چیزیں یقین پیدا کرتی ہیں ہمارے لیے۔ لیکن جو غیاب کی نوعیت کی چیزیں ہیں،
गैब की नौयत की चीज़ें हैं जो हमारे सामने से ओझल हैं, हम उनका तजर्बा नहीं उस तरीके से कर सकते, हम मुशाहिदा नहीं कर सकते, हमारे इल्म में भी अगर आती हैं तो वो एक बहुत फासले से हमारे इल्म में आती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में, यानी गैब की चीज़ों के बारे में यकीन करना इंसानी लिहाज से एक मुश्किल अमर है। लेकिन बहरहाल कुछ दीगर शवाहिद होते हैं जो ज़रा फासले से नज़र आते हैं, उतने करीब से नज़र नहीं आते, जो फासले से नज़र आ रहे होते हैं, उन पर गौर करके हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। जैसे साइंसदान मुख्तलिफ जो तहकीकात करते हैं, उनमें से बेशतर चीज़ों की जो वो तहकीकात करके पेश करते हैं, वो इंसानों को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो उन पर गौर करते हैं और गौर करने के बाद कुछ हकायक की बुनियाद पर, जो इसी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं, उन हकायक की बुनियाद पर ये साबित कर देते हैं कि ये हकीकत है और इस पर यकीन करना चाहिए। तो यही मामला हमें आखिरत के पहलू से करना चाहिए कि हम यकीनियात के दर्जे में जाएं उसके बारे में। जाहिर है कि उसके लिए पहले हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा, उसके अंदर कोई खला है तो उनको दूर करना होगा। तो कोई चीज़ जब यकीन बन जाती है तो उसी वक्त वो हमारा मसला बनती है। अगर वो हमारा महज वहम है, महज ख्याल है, हमारा एक नज़रिया है, एक तसव्वुर है, तो वो हमारे लिए मसला बन नहीं सकती है। ज़बरदस्ती की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन असलन वो हमारे लिए मसला नहीं बनेगी। तो हमें यकीनियात के दर्जे में उसको लेके आना चाहिए, ईमानियात के दर्जे में लेके आना चाहिए। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि इसके लिए हमें आउट ऑफ द वे, यानी एक अकल का तरीका तो हम ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन इसके लिए बार बार अपने आप को एक तरीके से सजेस्ट करने का जो तरीका होता है, उसको भी इख्तियार करना चाहिए। यानी एक बार जब अकली तौर पर हमने ये तय कर लिया या हमने समझ लिया कि आखिरत वाक़ई होकर रहनी है, ये वाक़या होना है, अकली तौर पर उसको जान लिया, इल्मी लिहाज से जान लिया, तो फिर हम उसके हवाले से अपने आप को सजेस्ट करते रहना चाहिए। अपनी एक तरीके से अपने दिमाग को, अपने दिल को उस पर कायल करते रहना चाहिए। ज़हन को, दिल को, दिमाग को उससे अलग नहीं होने देना चाहिए। और उसमें भी ये देखिए कि इंसान का जो मामला है, इंसान ऐसी-ऐसी चीज़ों पर यकीन रख रहा होता है, मिसाल के तौर पर हिंदू मज़हब की चीज़ें हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब की चीज़ें हैं या तौहम परस्ती की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इंसान पूरे यकीन के साथ उन चीज़ों को सही समझ रहा होता है, जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। यानी जिनकी आम अक़ली लिहाज से भी उनको रद्द किया जा सकता होता है, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से सजेस्ट कर देता है या उनके बारे में इतना पुख्ता यकीन कायम कर देता है कि उसके ईमानियात के दर्जे में चली जाती हैं वो चीज़ें। तो आखिरत के हवाले से भी हमें तरीका तो यही इख्तियार करना चाहिए कि हम इल्म के ज़रिए से, अक्ल के ज़रिए से, इस्तिदलाल के ज़रिए से उस नुक्ते पर यकीन हासिल करें। लेकिन जब एक दफ़ा यकीन हासिल कर लें, तो उसको फिर एक तरह से अपने हिर्ज़ जाँ बना लें, अपने दिमाग का, दिल का इस तरीके से हिस्सा बना लें कि गोया कि उतना ही यकीन है, जितना कि मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इस वक़्त ज़िंदा हूँ, मेरे ये हाथ हैं, मेरी ये आँखें हैं, मैं इस वक्त किसी से मुखातिब हूँ, उतना ही यकीन जितना हमें ज़िंदगी के किसी भी मामले में मुशाहिदाती चीज़ों के बारे में यकीन होता है, उतना ही पुख्ता यकीन हमें आखिरत के बारे में कायम कर लेना चाहिए। तो तीसरी चीज़ मैंने ये बताई कि आप उसके बारे में पुख्ता यकीन को एक तरीके से कोशिश करके एस्टेब्लिश करें अपने वजूद के अंदर। चौथी चीज़ जो हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हम इसके बारे में तबलीग का तरीका इख्तियार करें। तबलीग का मतलब ये होता है कि हम इब्लाग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जो भी चीज़ हमारा मसला है, हम उस मसले को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या जिस चीज़ को हम सही समझते हैं, उस चीज़ को हम दूसरे लोगों को भी उससे आगाह करते हैं। उससे फ़ायदा क्या हासिल होता है? फ़ायदा ये हासिल होता है कि जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि फ़लाँ चीज़ की पैरवी करें, जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि फ़लाँ चीज़ सच्ची है, जब मैं ये कह रहा होता हूँ कि फ़लाँ किताब में एक अच्छी बात बयान हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो दो तरफ़ा बात हो रही होती है। वो बात एक उस शख्स तक पहुँच रही होती है जो मेरा मुखातिब होता है और उसके नतीजे में वो बात मुझ तक भी पहुँच रही होती है। और जब मुझ तक पहुँचती है तो मेरे साथ, मेरे इर्द-गिर्द एक हिसार भी कायम कर देती है। वो किस चीज़ का हिसार कायम करती है? इस चीज़ का कि अब जिस चीज़ की मैं दावत दे रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं तबलीग कर रहा हूँ, उस पर मुझे तो सबसे पहले कारबंद होना चाहिए। मैं अगर किसी को कहता हूँ कि आखिरत को अपना मसला बनाइए, लेकिन मैं खुद आखिरत को अपना मसला नहीं बनाता, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमज़ोरी है। तो जैसे ही हम ये चैनल इख्तियार करते हैं दूसरों को समझाने का,
दूसरों को बताने का, दूसरों को तज़कीर करने का, किसी भी इल्म के बारे में, किसी भी इस तरह की चीज़ के बारे में, तो एक तरह से वो तज़कीर दो तरफ़ा होती है। वो याद दहानी, वो तकरीर, वो तबलीग दो तरफ़ा होती है, लोगों के लिए भी होती है और हमारे अपने लिए भी होती है। तो हमें ये फ़रीज़ा भी अंजाम देना चाहिए, तो लोगों तक उस बात को पहुँचाएँ, अपने ज़ाहिर या अहबाब तक, अपने दोस्तों तक, अपने बच्चों तक, अपने इर्द-गिर्द के लोगों तक, जहाँ तक भी हमारी बात पहुँच सकती है। इसी को तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस सब्र से ताबीर किया है कुरान मजीद में। तो ये काम तो हमें करना चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हासिल होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमारे अपने लिए वो तज़कीर और याद दहानी का बाइस बनेगी। तो तीसरी बात, अभी हमने जब ये गुफ्तगू का आगाज़ किया, इन्होंने मुझसे पूछा, हारिस साहब ने, कि क्या मौज़ू रखें? तो मैंने इनके सामने कहा कि ज़ाहिर है कि मौज़ू का इंतखाब तो आप ही करेंगे। तो हारिस साहब के सामने मैंने कोई 6-7 मौज़ू, जिसमें से बाज़ इल्मी मौज़ूआत थे, बाज़ फ़िक्री मौज़ूआत थे, बाज़ फ़नी नौइयत के मौज़ूआत थे हमारे फ़िक्र से मुताल्लिक़। तो मैंने 6-7 मौज़ूआत की लिस्ट इनके सामने पेश कर दी। तो उनमें से एक मौज़ू ये भी था, जिसको मैंने शायद सबसे आखिरी में रखा होगा, लेकिन इन्होंने इसका इंतखाब किया। हालाँकि ये मौज़ू वो मौज़ू है कि जो एक तरह से जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, इसमें कोई नुदरत, कोई नई बात उस तरीके से मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हारिस साहब ने या ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम इसको अपना मौज़ू बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें मौका मिले, इस नौइयत के मौज़ूआत को अपना मौज़ू बनाना चाहिए। यानी ऐसा भी होता है, यानी जब हम ब्राउज़ कर रहे हों, कोई तकारीर सुन रहे हों, कोई खुतबात सुन रहे हों, तो हम कोई फ़िक़ही मौज़ू होगा, उसमें ज़रूर दिलचस्पी लेंगे। अहले इल्म के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है और वो एक दूसरे पे कोई तनकीद कर रहे हैं, उसमें भी हमारी दिलचस्पी होगी। इसी तरह कोई फ़िक़ही मसला है, कोई इल्मी मसला है, कोई फ़नी मसला है, जिहाद का मसला है, सियासत का मसला है, माशरत का मसला है, और बेशुमार जो दीन ही से रिलेटेड हैं, उन मसलों के हवाले से हमारी ख़ास दिलचस्पी होगी। लेकिन अगर क़यामत का मौज़ू आ जाएगा, अगर आखिरत का मौज़ू आ जाएगा, या इस नौइयत के मौज़ूआत सामने आ जाएंगे, तो हम उनमें से तेज़ी से गुजर जाएंगे, या ये समझेंगे कि ये कुछ मुतफर्रिक अच्छी बातें हैं, इनको ज़रूर कभी कभार सुन लेना चाहिए, लेकिन उस पर तवज्जो, उस पर फोकस करना, ये हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब ये है कि ये जो मसला है, आखिरत का मसला, ये बाकी मसाइल के मुकाबले में कम तर मसला है हमारे नज़दीक। एक और चीज़ जो मैं इसमें, आप इसको तीसरी या चौथा नंबर कह सकते हैं, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि हम आखिरत को अपना मसला कैसे बनाएं। उसमें एक दो मनफी चीज़ें भी हैं। मनफी चीज़ें इस पहलू से कि बाज़ लोग इस ख्वाहिश में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिरत को अपना मसला बनाएं, यानी वो अपने आप को इस जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं, ये बुनियादी फैसला या बेसिक फैसला वो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक गलती हो जाती है। वो गलती ये हो जाती है कि वो तोहमात के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यानी कोई साहिब उनको ये कहेंगे कि बिलाशुबा आखिरत को अपना आपको मसला बनाना चाहिए, उसके बारे में फ़िक्रमंदी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माज़ी, आपके हाल और आपके मुस्तक़बिल में दुनिया में जितनी आपसे खराबियाँ या गलतियाँ हुई हैं, उनके बारे में निजात दिला दूँगा, और मैं गारंटी देता हूँ। लिहाज़ा वो मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करते हैं, कोई चिल्ले इख्तियार करेगा, कोई दूसरे तरीके। तो एक वहम की हालत है, एक वहम की कैफ़ियत है, या तोहमात की कैफ़ियत है, उसकी एक पूरी चेन है कि जिसमें हम खड़े हो जाते हैं, और जिसमें जो लोग हैं, जो इस तरह के ताले आज़मा लोग होते हैं, वो हमारी उस नफ्सियाती चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि एक शख्स जो है अल्लाह से लौ लगाने के लिए आ गया है, एक शख्स आखिरत को अपना मसला बनाने के लिए आ गया है, इसको अब अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक पूरी शरीयत, एक पूरा तरीका उसके लिए वज़ा कर लिया जाता है। इसी तरह एक दूसरा पहलू है, यानी जब कोई शख्स आखिरत को अपना मसला बनाता है, दीन को अपना मसला बनाता है, तो उसको क्या तलकीन की जाती है? उसको तलकीन ये की जाती है कि आप तर्क दुनिया का रास्ता इख्तियार कीजिए, यानी आप असल में रहबानियत इख्तियार कीजिए। ये दुनिया असल में, जैसे ही आप इस दुनिया के अंदर खड़े होंगे, आपको ये दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर पैदा करेगी, आखिरत से ये दूरी पैदा कर देगी। तो लिहाजा आपको जो भी ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए, वो ऐसी इख्तियार करें जिसमें आप दुनिया के साथ उस तरीके से वाबस्ता ना हो। लिहाजा इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया से अपने आप को काट कर जंगलों में चले जाते हैं,
ऐसे लोग भी होते हैं जो मिसाल के तौर पर ये फैसला करते हैं कि मैं उम्र भर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कोई कारोबार नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी के जो बाकी मामलात हैं उनको उस तरीके से अंजाम नहीं दूँगा। तो ऐसे लोग भी हमारे सामने मौजूद होते हैं, और ये बाकायदा दीनी लिहाज से इसकी तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है कि अगर आपने आखिरत को अपने लिए मसला बनाना है, अगर आपने आखिरत को अपने लिए एक तरह से कामयाबी की जगह बनाना है, तो फिर आपको दुनिया से किनाराकशी इख्तियार करना होगी। तो ज़ाहिर है, इसमें भी अगर हकीकत के लिहाज से देखा जाए, थोड़ा-सा गौर किया जाए, तो ये असल में उस इम्तिहान से फ़रार है, जिस इम्तिहान के नतीजे ही में तो आखिरत की कामयाबी मिलनी है। यानी अगर हम इम्तिहान में बैठे ही नहीं हैं, हम उस आज़माइश से गुज़रे ही नहीं हैं, हमें वो चीज़ें अचीव ही नहीं की, यानी हमें हमारे ऊपर शैतानी वज़ाफ़त ने, वसवसों ने हमला किया, और उसके मुकाबिल में हम खड़े हो गए, और खुदा की तौफ़ीक से हमने अच्छे काम किए, तो गोया कि हमने एक मुकाबला जीता है, हमने एक कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और हम तो इसका मतलब ये है कि हम गोया कि दुनिया में आए ही नहीं, हम उस आज़माइश में से गुज़रे ही नहीं हैं। जब गुज़रे ही नहीं हैं, तो इनाम के मुस्तहक़ किस तरह करार पा सकते हैं? तो लिहाज़ा ये तरीका ऐसा ही तरीका है जिससे वो कामयाबी का फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। ये ऐसी ही बात है कि कोई शख़्स किसी भी वजह से ये महसूस करे और अपने आप को दुनिया से ख़त्म कर ले, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, खुदकुशी कर ले। तो ये असल में खुदकुशी का एक रास्ता है, जिस रास्ते में हम दुनिया से काट कर अपने आप को कोई ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जिसमें हमारा उस नौइयत का इम्तिहान नहीं होता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये 4-5-6 चीज़ें हैं जिनको मलहूज़ रखेंगे, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत नुमायाँ तरीके से मैंने आपके सामने रखी हो। रोज़ आप इसको समझते हैं अपने मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से, जिन जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, उन चीज़ों के हवाले से इन सारे इक़दामात को, इन सारे तरीकों को इख्तियार करते हैं। आप मुझसे पूछेंगे आखिर में, तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए कि वो एक कौन-सा एक तरीका बताइए, एक रास्ता बताइए कि जिसके नतीजे में हमारे लिए आखिरत मसला बन जाए, या हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएँ पूरी तरह। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बहुत अहम हैं, लेकिन अगर इसको एक लफ्ज़ में मैं सुनाना चाहूँ तो वो ये है कि तिलावत कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने को अपना रोज़मर्रा बना लें। यानी रोज़ के दिन में आप ये तय कर लें कि कुरान मजीद का कुछ हिस्सा, कुछ सफ़ात, कोई सूरा का कुछ हिस्सा, या कोई छोटी सूरत आपने तिलावत की सूरत में सुननी है, मा तर्जमा, यानी उसका मफ़हूम आपके सामने आना चाहिए। उसको सुनना है या उसको पढ़ना है, तो अपनी ज़िंदगी में कुरान मजीद के एक हिस्से को शामिल कर लीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को शामिल कर लीजिए, उसकी तिलावत को शामिल कर लीजिए। वो चीज़ आप पर असर भी डालेगी, खुदा का कलाम बराह रास्त आप पर पहुँचेगा, और खुदा का कलाम से बढ़कर आखिरत के बारे में मुतवज्जे करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो ये सबसे एक सादा और सबसे बेहतर तरीका है कि बाकी चीज़ों को तो आप लाज़मन इख्तियार कीजिए, लेकिन इसके साथ कुरान मजीद की तिलावत का तरीका भी ज़रूर इख्तियार कीजिए। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम बतदरीज अल्लाह ताला के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाएँगे, बतदरीज हम आखिरत को भी अपना मसला बनाना शुरू हो जाएँगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।